नमस्कार मु सुनील कुमार प्रिय दर्शक बंधु जीवंत आहार को आपण मान को पुनर्बार स्वागत करे। आसंतु आज ध्यान निमंते आम माने पवित्र बाइबल प्रथम वंशावली तार 26 अध्याय 1 पदरु 32 पद पर्यंत पाठ करिबा। आज मुख्य प्रसंग मंदिरर कर्मचारी माने। आसंतु जदि आपण को निकट रे बाइबल अछि ताले मो सहित खोलंतु आम माने मिलित भाबरे ईश्वरंकर वाक्य को ध्यानर सहित पाठ करू। द्वारपालक मानक पाଳି ପାଇଁ कोरह्य मानक मध्यरु आसप वंशजात कोरियर पुत्र मसेलियम थिला। मसेलियम रो पुत्र थिले प्रथम जात जिखरिय, द्वितीय जिहिएल, तृतीय सधिय, चतुर्थ जन्निएल, पंचम एलम, षष्ठ जिहानन, सप्तम इलियो अन्नय, पुणी अबेद इदम रो पुत्र थिले प्रथम जात समय, द्वितीय जियसाबद, तृतीय जयाओ, चतुर्थ साखर, पंचम नथनेल, षष्ठ अपमिएल, सप्तम इसाखर, अष्टम प्युलतय। कारण परमेश्वर ताहाको आशीर्वाद कले मध्य ताहार पुत्र सलोमीर पुत्र जात हेले। सेमाने आपण मानकर पितृवंश रे कर्तृत्व कले कारण सेमाने महाविक्रमशाली पुरुष थिले। समयर पुत्र अत्नी और रफाएल और अवेद, इलिशाबद एमानकर भ्राता इलिहु और समख्य पराक्रांत लोक थिले। ए समस्ते अवेद इदमर संतान एमाने और एमानकर पुत्र और भातृगण सेवा कार्यार्थक बलरे बलवान थिले। अवेद इदम वंशजात 62 जन, मसेलियम पुत्र और भातृगण 18 जन पराक्रांत लोक थिले। आ मरारी वंशजात होसायर पुत्र थिले प्रधान सिमरी, कारण से प्रथम जात नहिले हे ताहार पिता ताहाको प्रधान कला। द्वितीय हिलकिय, तृतीय टबलिय, चतुर्थ जिखरिय, होसार पुत्र और भातृगण सर्वसुधा 13 जन थिले। सदाप्रभुଙ୍କ गृहरे परिचर्या कारणार्थे द्वारपालक मानकर पाଳି एई प्रधान लोक मानकर हेला। आपना भातृगण तुल्य सेमानकर रक्षण थिला। पुणी सेमाने सानो बड़ आपना पितृवंश अनुसार प्रत्येक द्वार पाई गुली बांट कले। तहिरे पूर्व दिगर बांट सेलिमिय पक्षरे उठिला तो सेमाने ताहार पुत्र जिखिर निमंते गुली बांट कले। से विज्ञ मंत्री थिला। आउ उत्तर दिग ताहार बांटरे उठिला। दक्षिण दिग अवेद इदम पक्षरे और भंडार गृह ताहार पुत्र मानक पक्षरे उठिला। ऊर्ध्वगामी पथ समीपस्थ सलेखत द्वार निकटवर्ती पश्चिम दिगर बांट सुपीम और होसा पक्षरे उठिला। तहिरे रक्षक मानकर एक दल अन्य दलर अभिमुख थिला। पूर्व दिगरे 6 जन लेवीय, उत्तर दिगरे दिनरे 4 जन, दक्षिण दिगरे दिनरे 4 जन और भंडार गृह निमंते 2 जन रहिले। पश्चिम दिगरे सीमावर्ती स्थान निमंते उच्च पथरे 4 जन और सीमावर्ती स्थान रे 2 जन। कोरह्य संतानगण और मरारीर संतान मध्यरु द्वारपालक मानकर एई सकल पाଳି थिला। पुणी लेवीय मानक मध्यरु ओह्य परमेश्वर गृहरे कोषाध्यक्ष और पवित्र गृह सकल वस्तुर कोषाध्यक्ष थिला। लादन संतानगण लादन संबंधी, गेर्सनीय संतानगण गेर्सनीय लादन संबंधी पितृवंश प्रधानगण यथा जिहिएलियर पुत्र शेतम और ताहार भ्राता जोएल सदाप्रभुଙ୍କ गृहरे कोषाध्यक्ष थिले। अम्रामीय मानक, जिसहरीय मानकर, हिब्रोनीय मानक, उसिएलिय मानक मध्यरे मसांकर पुत्र गेर्समर संतान शबुएल कोषाध्यक्ष थिले। पुणी ताहार भातृगण एलिएसरर पुत्र रहबिय और ताहार पुत्र जिसाह और ताहार पुत्र जोराम और ताहार पुत्र सिक्री और ताहार पुत्र सलोमित। दाऊद राजा और पितृवंश प्रधान माने, सहस्रपति और शतपति माने और सेनापति माने जे सकल वस्तु पवित्र करिथिले एई सलमित और ताहार भातृगण से सबु पवित्रकृत वस्तुरे कोषाध्यक्ष थिले। से माने सदाप्रभुଙ୍କ गृहरे पुनर्निर्माण निमंते युद्धरे प्राप्त लुटद्रव्य मध्यरु पवित्र कले। पुणी सामुएल दर्शक
ଓ କିସ୍ର ପୁତ୍ର ସାଉଲ ଓ ନେରର ପୁତ୍ର ଅବନର ସରୁଆର ପୁତ୍ର ଜୟାବ ଯେ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ପବିତ୍ର କରିଥିଲେ, ଯେ ଯାହା କିଛି ପବିତ୍ର କରିଥିଲା ତାହା ସଲୋମିତ୍ର ଓ ତାହାର ହସ୍ତାଧୀନରେ ରହିଲା। ଜିସରୀୟ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ କନନୀୟ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣ ବାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶାସକ ଓ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ହିବ୍ରଣୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହିସବିୟ ଓ ତାହାର ଭାତୃଗଣ 1,700 ବିକ୍ରମୀ ପୁରୁଷ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ରାଜସେବା ନିମନ୍ତେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ସେପାରି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଇସ୍ରାଏଲର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଥିଲେ। ହିବ୍ରଣୀୟ ମାନଙ୍କର ପିତୃବଂଶା ଅନୁଯାୟୀ ବଂଶାବଳୀରେ ଜିରିହ ହିବ୍ରଣୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ଥିଲା। ଦାଉଦଙ୍କର ଅଧିକାରର 40 ବର୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗିଲିୟଦସ୍ଥ ଜାସେରର ମହାବିକ୍ରମୀଶାଳୀ ଲୋକମାନେ ଦେଖାଗଲେ। ଆଉ ଜିରିୟର ଭାତୃଗଣ ବିକ୍ରମୀଶାଳୀ ପିତୃବଂଶ ପ୍ରଧାନ 2,700 ଲୋକ ଥିଲେ। ଦାଉଦ ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସକଳ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଓ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ରୁବେନୀୟ ଓ ଗାଦୀୟ ମାନଙ୍କ ଓ ମନୋସିୟର ଅର୍ଦ୍ଧବଂଶ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶକୁ ଆମମାନେ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଦାଉଦ ମନ୍ଦିରରେ ଦ୍ୱାରପାଳକ ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱାରକୁ କିଏ ଜଗିବ ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଗୁଲିବାଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି ଅଶୁଚି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରବେଶ ନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ 24 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଦାଉଦ ଓବେଦ ଇଦମକୁ ମନେ ପକାଇଲେ, ଯିଏ ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକକୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ପବିତ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ମାନେ 1 ପଦରୁ 19 ପଦରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଦାଉଦ ମନ୍ଦିରର ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଉପହାର ଗୁଡ଼ିକୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। କେତେକଙ୍କୁ ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କରାଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ବିଚାରକ ଏବଂ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ସେବା କରୁଥିଲେ। ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଈଶ୍ୱର କିଏ ଅଟନ୍ତି ତାହା ଆସୁ ଆମମାନେ ଦେଖୁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଉଥିବା ଏବଂ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ଯେପରି ଆଘାତ ନ ପାଏ ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ଏବଂ ପଥ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦ୍ୱାରପାଳକ ମାନେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ହେତୁ ଆମର ଶରୀର ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠାରେ ଈଶ୍ୱର ବାସ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀୟ 6 ତାର 19 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସଜାଗ ରହିବା ଏବଂ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଯେ କୌଣସି ଅପବିତ୍ର ଜିନିଷ ବା ବିଷୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରେ। 29 ରୁ 32 ପଦ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଯାହା କିଛି କର ତାହା ଏକ ପବିତ୍ର ଭାବରେ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଲେବୀୟ ମାନଙ୍କୁ କେବଳ ମନ୍ଦିର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ନ୍ୟାୟିକ, ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ କର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପବିତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ରବିବାର ସେବା ଏବଂ ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ ଏକମାତ୍ର ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ଯାହା ଆମେ କରିପାରିବା। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଶାସନ ସମେତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ଆଜିର ଚିନ୍ତାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଆଜିର ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅଧିକାରକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ତୁମରି ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ କରିପାରିବୁ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍।